ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಹಾಗೂ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಾಸಕರಾದ ಸೌ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆಜಿ ಅವರು ಬಾಗಿನ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಜನತೆಗೆ ಉಳಿತಾಗಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಜವಾಹರ ಕೆರೆ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜನರಿಗೆ ಕುಡಿಯಲು ನೀರು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಜವಾಹರ್ ಕೆರೆ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕೆರೆಯಾಗಿದ್ದು ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸುಂದರೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆರೆ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಜನರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಯ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಶಾಸಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಅವರು ಕೆರೆಯ ಉದ್ಯಾನವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು. ಬಾಗಿನಾರ್ಪಣೆ ಹಾಗೂ ಗಂಗಾ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಬಡಜಿ ಉಮೇಶ್ ಯರನಾಳಕರ ಗಣ್ಯರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಲ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೊಠಾಡಿಯಾ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಶಾಸಕಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಶಿಕಲಾ ಜೊಲ್ಲೆ ಮಾತನಾಡಿ, ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧವಾದ ನೀರು ಪೂರೈಸಲು ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ 55 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಒತ್ತಡದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರಿಗಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುದಾನ ತಂದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳ ಖರೀದಿ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದರು. ನಿಪ್ಪಾಣಿ ನಗರ ಸ್ವಚ್ಛ ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಸೋನಲ್ ಕೊಠಾಡಿ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಪಾಲಿಕೆ ಸಭಾಪತಿ ಜಸರಾಜಗೀರೆ ಮಾತನಾಡಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಪ್ಪಾಣಿ ಪಾಲಿಕೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂತೋಷ್ ಸಾಂಗಾವಕರ್, ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಪಿ ಪಾಟೀಲ್, ಹಾಲಸಿದ್ದನಾಥ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಪವನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಾಜಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಲಾಸ್ ಗಾಡಿವಡ್ಡರ, ಮಾಜಿ ನಗರಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯವಂತ ಬಾಟಲೆ, ನಗರ ಸೇವಕರಾದ ಬಾಳಾಸಾಹೇಬ್ ದೇಸಾಯಿ, ಕಾವೇರಿ ಮಿರ್ಜೆ, ಅರುಣಾ ಮಧುಕುಡೆ, ನೀಥಾ ಬಾಗಡೆ, ಶೌಕತ್ ಮನ್ನೇರ್, ರಾಜು ಗುಂಡೇಶ, ದತ್ತ ನಾಯಕ ಸೇರಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. गंगा मैया की जय. जास्त द्विगुणित शक्तीनं आपलं प्रेशर फिल्टरचं काम वाढणार आहे आणि फिल्टरिंग चांगलं होणार आहे. त्याच्याच बरोबर आपली SWM मधनं आपण जो ट्रॅक्टर आणलेला आहे तर त्यामुळे सुद्धा आपलं स्वच्छ भारत मिशन हे जे ह्याच्यातून आपण तो आणलेला आहे आणि त्याच्यात खरोखर आपलं निपाणी गाव स्वच्छतेच्या दृष्टिकोनातनं आणखीन एक पाऊल पुढे टाकण्याच्या दृष्टिकोनातनं आपण चांगलं एक पाऊल टाकलेलं आहे. आणि तिसरं आणखीन एक सांगायला आनंद होतो की आपल्या अमृत योजनेच्या दृष्टिकोनातनं जे काही सविस्तर असेल ते आपल्याला वहिनीजी माहिती देतील. पण ह्या सगळ्याच्या विकासाच्या मागं एकमेव आहेत ते आपले अण्णाजी आणि वहिनीजी. आणि त्यासाठी कारण प्रेशर फिल्टर आणलं हे फक्त म्हणतो आपण, फिल्टरिंगचं गरज आहे, याची गरज आहे, त्याची गरज आहे आपण सांगतो, पण ज्यावेळेला विकास होतो आणि त्यावेळेला विकासाची कामं आपण अंमलात आणतो ते अंमलात आणेपर्यंतचा जो कुठला काही पिरियड असतो, जो कार्यकाळ असतो आणि जो त्रास असतो ते आपल्या नेत्यांनी आणलेला असतो आणि त्या प्रमाणाने त्यांनी आणून तो राबवल्यामुळं आपण त्या सुविधा इथं उपभोगत असतो. आणि म्हणून मला टाळ्यांचा गडगडाट एकदा ऐकायला पाहिजे. एवढं सांगून मी थांबते. आम्ही खूप चांगल्या पद्धतीने आजपर्यंत करत आलो. अनेक त्रुटी असतात, काम करत असताना कळत न कळत काहीतरी चुका होत असतात, नगरपालिकेमधील देखील काहीतरी त्रुटी असतात, परंतु सगळं एकदम काय आम्ही क्लिअर करता येत नाही. परंतु आज मला समाधान आहे की टप्प्याटप्प्यामध्ये नगरपालिकेमध्ये देखील चांगल्या पद्धतीने कामकाज सुरुवात आहे. आणि ह्या पद्धतीनं आज गंगापूजन म्हटलं की आताच जसराजजींनी सांगितलं की वेळानं आम्ही गंगापूजन करत होतो, परंतु ह्या वर्षी पहिल्यांदाच आपलं जे काही जवाहर तलाव आहे ते भरल्यानंतर गंगापूजन करायला पाहिजे म्हणून गेल्या महिन्यातच मला निरोप आला होता. परंतु आमचं जरासं अण्णांचं तब्येत बरं नव्हतं म्हणून आज जरासं पुढं गेलं आणि आज गंगापूजन देखील केलेलं आहे. सगळ्यांनी मिळून हे ऐतिहासिक तलाव आहे, ह्या तलावाचं सुशोभीकरण असू देत,
ह्या तलावाचं रक्षण असू दे आणि ह्या तलावामधूनच पाणी आपल्या निप्पाणी नगरीला पूर्वीपासून जे आपल्या नगरला सप्लाय होत आहे, आता देखील ते सप्लाय आपल्या निप्पाणी नगरला ह्याच तलावापासून आहे. परंतु जुनं सिस्टम होतं, जुन्या पद्धतीनं आम्ही निप्पाणीमध्ये जे काही पाणी पुरवठा होत होता आणि पूर्वीचं एक 50 वर्षाच्या पूर्वीचं जे काही लोकसंख्या आहे आणि 2025चं जे लोकसंख्या आहे ते खूप वाढलेलं आहे. ह्याच्यामध्ये 2013 पासून आपण 24 तास पाणी पुरवठ्याचं जे काही आधी मंजूर झालं होतं त्याच्यामध्ये देखील अनेक त्रुट्या होत्या आणि त्या टप्प्याटप्प्यामध्ये पूर्ण करत करत आज एक शेवटच्या टप्प्यामध्ये आम्ही येऊन पोहोचलेलो आहे. त्याच्यामध्ये कमीत कमी 17-18 हजार, मी आल्यानंतर आमदार झाल्यानंतर 18 ते 19 हजार आपण जास्तीचं नळा कनेक्शन देखील ह्याच्यामध्ये दिलेलं आहे. जास्तीचं फंड मंजूर करून देखील आणलेलं आहे आणि अजूनही देखील थोडंसं टंचाई होतं. 24 तास तर अजून सगळीकडे सप्लाय करेक्ट होत नव्हतं. म्हणून आपण अमृत 2 मध्ये ज्या वेळेला जयवंत पाटले नगराध्यक्ष होते त्यावेळेला त्यांनी आम्ही सगळ्यांनी मिळून प्रयत्न करून अमृत 2 मध्ये आपला 32 crore 83 lakh एवढं आपण मंजूर करून